హలో! హాయ్! అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ప్రదీప్తి విసంశెట్టి అండ్ ఇవాళ నేను మళ్ళీ మీ ముందుకొచ్చేసాను. విజన్ ఐ హాస్పిటల్స్ నుంచి డాక్టర్ ప్రగతి గారితో. హాయ్ మ్యామ్ బాగున్నారా? హలో. బాగున్నానండి. మీరు బాగున్నారా? యెస్. బాగున్నాను. సో, ప్రదీప్తి అండ్ ప్రగతి ఇవాళ 'ప్రాస్పర్ విత్ ప్రదీప్తిలో' మీతో మాట్లాడబోతున్నారు. సో, మ్యామ్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. తెలుగు మామ్స్ నెట్వర్క్ అని నాదొక కమ్యూనిటీ ఉంది మదర్స్‌ది. సో, అందులో నియర్లీ 30,000 మెంబర్స్ మదర్స్ ఉన్నారు ఎక్స్‌క్లూజివ్‌లీ. సో, అందులో మీ 10థ్ క్లాస్ ఫ్రెండ్ కూడా ఉన్నారని నిన్నే తెలిసింది. వెన్ వి అనౌన్స్డ్ ద షో షీ ఈస్ సో ఎక్సైటెడ్. సో, వరల్డ్ ఈస్ సో స్మాల్. వెల్కమ్ టు ద షో టుడే. అయితే మీరొక క్యాటరాక్ట్ అండ్ గ్లకోమా సర్జన్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ టుడేస్ లైవ్ అండ్ చాలా చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఎవరు జాయిన్ అవ్వలేదు. బట్ వన్స్ దే జాయిన్ దే విల్ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. అయితే బిఫోర్ దాట్ ఫస్ట్ లెట్ మీ ఆస్క్, అసలు క్యాటరాక్ట్ అంటే ఏంటి? గ్లకోమా అంటే ఏంటి? దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ ఇట్. Yeah. So both are different. So cataract is normally will have a natural lens. Natural lens is with the age it will get opacification. That ఓకే. becomes the cloudy. So that will obstruct the vision. If we remove the cloudy lens and we'll put the IOL after cataract surgery, I mean during the cataract surgery, we'll get the vision. That is the cataract. But in glaucoma, that pressure will increase. That increased pressure will cause the damage to the optic nerve. It will cause the irreversible loss of vision. So Oh, glaucoma, okay. we have to take it seriously. If we get the cataract, we can do the surgery. You will get the vision back. But with the glaucoma, it's not the same condition. ఓహ్! ఓకే. ఓకే. విజన్ రాదు. అంటే ఇంకా అసలింక రాదా విజన్? So with the glaucoma, whatever the damage is there, that is permanent. What is the precaution we can take? So we have to control the pressure with the medication. If it's not controlling with the medication, we have to go for the surgery. Our main aim is to control the pressure, so that will prevent the progression. రైట్. రైట్. సో, మ్యామ్ అసలు ఓకే. విల్ టాక్ అబౌట్ గ్లకోమా ఎ బిట్ లేటర్. సో, Okay. ఇఫ్ వి కమ్ టు క్యాటరాక్ట్, అసలు ఏ ఏజ్ నుంచి వి సీ క్యాటరాక్ట్ కేసెస్? Most of the times we'll see above 50 to above 50 years because age related condition. So ఓకే. with the age, that natural lens will get cloudy. But sometimes we do get cataract in younger age also, like from the birth also. If the pregnant mother get infection during the pregnancy, the child sometimes will have, the newborn baby will have cataract. So we have to check for whether any white reflex in the eye at the birth, I mean during the infant stage. And if in younger stage, younger age, if it is trauma is there, then we'll get cataract, like trauma with anything. So sometimes it is very I mean deep or something, then we'll get the cataract. రైట్. And sometimes we'll get the cataract with the diabetes also. If the diabetes is there from very young stage, that will also one of the risk factor for to, I mean one of the cause for the cataract. So sometimes we use steroids, oral steroids also for some systemic conditions that will also cause the cataract. రైట్. సో, అంత చిన్న బేబీస్‌లో ఒకవేళ క్యాటరాక్ట్ ఉంటే ఇమ్మీడియేట్‌గా రెక్టిఫై అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుందా? Yeah, if the baby is like anesthesia okay, unte baby condition is okay, then they'll do the cataract surgery. ఓకే. ఓకే. ఓహ్ మై గాడ్! Because బ్లెస్. they need the, I mean, general anesthesia. రైట్. రైట్. సో, మ్యామ్ జనరల్‌గా ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లో వి ఆర్ సీయింగ్ చాలా మంది చిన్నప్పుడే కళ్ళజోడు ఇట్స్ వెరీ కామన్ నౌఎడేస్. సో, Yeah. బిఫోర్ వి గో డెప్త్‌గా క్యాటరాక్ట్, గ్లకోమా మాట్లాడే ముందల జనరల్‌గా హూఎవర్ ఆర్ వాచింగ్ జనరల్ ప్రికాషన్స్ ఏంటి అసలు పిల్లలకి? లైక్ కళ్ళజోడు వచ్చే ముందలేంటి? కళ్ళజోడు వస్తే ఏంటి? సో కళ్ళజోడు ఉన్నా లేకపోయినా ఫస్ట్ స్క్రీన్ టైం తగ్గించాలి పిల్లలకి. సో రైట్. కంటిన్యూస్‌గా స్క్రీన్ ఇవ్వకూడదు. ఇఫ్ ఇన్ నౌఎడేస్ ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ బికాస్ దే ఆర్ అటెండింగ్ ద క్లాసెస్ త్రూ ఆన్‌లైన్. సో ఆఫ్టర్ దట్ like for normal like they will use this, I mean normally also that should be cut down other రైట్. than work purpose. And it prefer for outdoor activities, not indoor activities. రైట్.
and give proper food like with vitamin A rich foods. Right. And So if can you elaborate they, on vitamin A rich foods, ma'am? yeah. It's like greeny leaf vegetables, carrots, and eggs, milk, and Okay. dry fruits. Right. That's wonderful. So, మ్యామ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్యాటరాక్ట్ ఒకప్పుడు చాలా టైం పట్టేది. చాలా రిస్క్. అమ్మో! కళ్ళలో శుక్లాలొచ్చాయి అని చెప్పి చాలా టెన్షన్ పడేవాళ్ళు. Yeah. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ చాలా అడ్వాన్స్ Hmm. అయిపోయింది. సో, ఎలాంటి ఎలాంటి అడ్వాన్స్‌మెంట్స్ వచ్చాయి? అండ్ హౌ ఈస్ విన్ విజన్ హెల్పింగ్ ద పేషెంట్స్? So the cataract surgery is like it has gone through so much technology. So from the initial stage, only the total lens we have to they have removed. So without any putting IOL. So they have to wear large like thick glasses. And they have to give larger incision during that time. So for రైట్. that we have to put sutures also. From that stage to now, we are giving only like 2.2 incision nowadays to put the lens. ఓకే. So after that, we are like that incision has come from 6 to almost 2 and some of the steps we are doing through the laser also, like that is called femtolasic cataract surgery. ఓకే. And nowadays previously we used to remove the total lens that is like stretch. Now with the రైట్. ultrasound energies we are using to remove that like emulsify that nuclear cataract. ఓకే. సో సో మ్యామ్ క్యాటరాక్ట్ అయ్యాక ఎలాంటి రెస్ట్ గాని, ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి? ఈ ఇప్పుడు మనం లోకల్ అనస్థీషియా గూడా ఇవ్వట్లేదు. ఓన్లీ టాపికల్‌గానే డ్రాప్స్ చేసిస్తున్నాం క్యాటరాక్ట్ సర్జరీ. సో, బై లైక్ దే విల్ బి కంఫర్టబుల్ బై ద ఈవెనింగ్ ఓన్లీ. ఓహ్! So, ఓకే. like they can normal, like they won't have so much pain also because we are not giving any local anesthesia. And from post-op day one also they will be comfortable. Just they have to use for post-op care they have to use the drops compulsorily. Like up to 6 weeks steroid drops they have to use. For 1 week they have to use antibiotics, and for 2 weeks head bath చేయకూడదు, ఐస్ రబ్ చేయకూడదు, అండ్ ఓకే. మెయిన్గా వాటర్ వెళ్ళకూడదు ఐస్లోకి. ఓకే. 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 సో పోస్ట్ కేర్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తీసుకోవాలి. యాహ్! సో మ్యామ్ విన్ విజన్‌లో ఎలాంటి కేర్ ఇస్తున్నారు? లైక్ వెదర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ సర్జరీ ఎలాంటి అడ్వాన్స్‌మెంట్స్ అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారు విన్ విజన్‌లో? It's like in cataract we are having femtolasic surgery. It is the advanced surgery, ఓకే. and that is there in Vision Eye Hospital. And in refractive surgery we are doing smile, LASIK, everything. It is there like advanced refractive surgery we are doing. ఓకే. సో మనకొక క్వెరీ వచ్చింది. 50 అంటే క్యాటరాక్ట్ లేకుండానే Hmm. లెన్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చా? అప్పుడు నాకసలు క్యాటరాక్ట్ రాదు కదా! అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. చేయించుకోవచ్చు. ఎప్పుడు చేయించుకోవచ్చు అంటే, ఇప్పుడు డిస్టెంట్ విజన్‌కి నార్మల్ పవర్ ఉంటుంది. గ్లాసెస్ ఉండి. ఆఫ్టర్ 40, 45 ఇయర్స్‌కి నియర్ విజన్ కూడా గ్లాసెస్ ఒస్తాయి. సో, ఫర్ రైట్. బోత్ డిస్టెన్స్ అండ్ నియర్ విజన్‌కి గ్లాసెస్ ఉంటాయి. సో, మేము గ్లాసెస్ కొందరికి గ్లాసెస్ వాడాలని ఉండదు గదా! అంటే గ్లాస్ ఫ్రీ అవును. ఉండాలనుకుంటారు. అవును. సో, వాళ్ళు క్యాటరాక్ట్ రాకముందు కూడా మనకుండే నేచురల్ లెన్స్ తీసేసి మల్టీఫోకల్ ఐవేల్ అని ఉంటుంది. ఆ ఓకే. మల్టీఫోకల్ ఐవేల్ పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ కవర్ ద విజన్ ఫర్ బోత్ డిస్టెన్స్ అండ్ నియర్. సో, గ్లాసెస్ ఫ్రీగా ఉండొచ్చు. ఓహ్! ఓకే. సో, దిస్ అప్పుడు దిస్ ఈస్ రియల్లీ సంథింగ్ టు థింక్ అబౌట్. బికాజ్ ఆఫ్టర్ 40, 45 ఇయర్స్ మనం రిఫ్రాక్టివ్ సర్జరీ లైక్ లేసిక్ అలా చేయలేము. ఎందుకంటే నియర్ విజన్‌కి కూడా గ్లాసెస్ వస్తాయి కాబట్టి. సో, ఆఫ్టర్ రైట్. 40, 45 ఇయర్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గ్లాస్ ఫ్రీ యూ కెన్ గో ఫర్ క్యాటరాక్ట్ సర్జరీ. రైట్. రైట్. దట్స్ వండర్‌ఫుల్. సో మ్యామ్ ఓకే. ఒకసారి క్యాటరాక్ట్ సర్జరీ అయ్యాక మళ్ళీ అదే ఐకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా? అదే ఐకి క్యాటరాక్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు. బట్ మనం లెన్స్ అనేది ఒక బ్యాగ్ లాంటి దాంట్లో పెడతాము. ఆ ఓకే. బ్యాగ్‌కి కొంచెం ఒపాసిఫికేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో, దానికి ఓకే. మనం లేజర్ చేయాల్సి.
సో ఒక్కొక్క పర్సన్‌కి డ్యూరేషన్ డిపెండ్స్ అనమాట. ఇప్పుడు కొంతమందికి సర్జరీ చేసిన 2, 3 మంత్స్‌లో రావచ్చు. కొంతమందికి 5, 6 ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఆ ఒపాసిఫికేషన్ అనేది రావచ్చు. దానికి మనం లేజర్‌తో చేస్తే సరిపోతుంది. అది చాలా చిన్న ప్రొసీజర్. సర్జరీ లాగా ఏమీ ఉండదు. ఓకే. సో ఒకటేసారి 2 ఐస్‌కి క్యాటరాక్ట్ ఆపరేషన్ చేయించుకోవచ్చా? లేకపోతే గ్యాప్ ఉండాలా? సేమ్ డే బోత్ ఐస్‌కి చెయ్యము. ఓన్లీ 1 ఐకే చేస్తాము. దాని తర్వాత సెకండ్, థర్డ్ డే పేషెంట్ కంఫర్టబుల్‌గా ఉంటే అదర్ ఐ కూడా చేయొచ్చు. 1 వీక్ అయినా చేయొచ్చు, 1 మంత్‌కైనా చేయొచ్చు. లైక్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పేషెంట్ కంఫర్టబిలిటీ వెనెవర్ దే వాంట్. ఓకే. సో మీరిప్పుడు లేజర్ అని చెప్పి అంటున్నారు కదా! హ్మ్. లేజర్ రేస్ ఐస్‌కి మంచిదేనా? అంటే కెన్ యూ యూజ్ ఇట్? ఆర్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ యాహ్! మీరు యూజ్ ఇట్స్ ఎ చేస్తున్నారు. స్పెసిఫిక్ ఆ! ఈ లేజర్ అనేది ఎన్‌డియాగ్ లేజర్ అని ఉంటుంది. సో, దాని ఫ్రీక్వెన్సీని బట్టి దాన్ని మనం ఆ పర్పస్ కోసమే యూజ్ జేస్తాము. ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే బ్యాగ్ క్యాప్సూల్ ఉందో దాని మీదనే ఫోకస్ అవుతుంది. సో, దాని మీద ఫోకస్ ఇవ్వడం వల్ల అదంతా ఎమెల్సిఫై లాగా అవుతుంది. ఓకే. ఓకే. సో మధు గారు అడుగుతున్నారు. ఆర్ దేర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఇంక్రీజ్ రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ క్యాటరాక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. It's an age-related thing. There is no specific cause, but if diabetes is there, it will progress fast more when compared with a normal person. ఓకే. So some of the risk factors are there. They will get like if these risk factors are there, they'll get early. Like if diabetes is there, if they are using steroids, like that. ఓకే. బట్ సో అసలు ఒకవేళ డయాబెటిస్ ఉందనుకోండి, ఎప్పటినుంచి ఐ చెకప్ చేయించుకోవాలి? ఏ ఏజ్ నుంచి? డయాబెటిస్ ఉంటే మనం ఎవ్రీ 6 మంత్స్‌కి ఒకసారి చెకప్ చేయించుకోవాలి. ఎందుకంటే డయాబెటిస్ కంట్రోల్‌లో లేకపోతే మనకి రెటినా అనే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో, ఓకే. అందుకని ఎవ్రీ 6 మంత్స్‌కోసారి చెకప్ చేయించుకోవాలి. మనం అప్పుడే ఏమన్నా లెన్స్ చేంజెస్ ఉన్నాయో కూడా చూడొచ్చు. ఓకే. సో ఆహ్, డాక్టర్ అనుపమ గారు అడుగుతున్నారు. రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్‌కి ఏ టైమ్‌లో లాసిక్ చేయించాలి అని అడుగుతున్నారు. సో, ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్స్ 19, 20 ఇయర్స్‌కి స్టెబిలైజ్ అవుతుంది. బట్ అందరికీ అవ్వాలని కూడా లేదు. ఫర్ ఓకే. ఫర్ ఎ పర్సన్ టు గో ఫర్ రిఫ్రాక్టివ్ సర్జరీ ద పవర్ హాస్ టు బి స్టేబుల్ ఫర్ అట్‌లీస్ట్ 1 ఇయర్. ఓకే. ఓకే. సో, సో స్టేబుల్‌గా ఉండాలి. ఓకే. సో అప్పుడు లాసిక్‌కి వెళ్ళొచ్చు. యాహ్! రైట్. సో ఐ ఎక్సర్‌సైజెస్ చేస్తే క్యాటరాక్ట్‌ని అవాయిడ్ చేయొచ్చా? No, no. This eye exercise for just relaxation, for muscles to relax. That is not for the cataract. Cataract is age-related process. రైట్. సో అందరికి వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా క్యాటరాక్ట్ ఆర్ Yeah. కొంతమందికి Everyone will get cataract, అవునా? including me and you also. ఓకే. ఓకే. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ అంటే అంటే అవాయిడ్ చేయలేమా అసలు? లేదు. It's an age-related, like because of the age we are going through age. సో, ఆ రైట్. ఏజ్ వల్ల లెన్స్‌లో చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి ప్రోటీన్స్‌లో. దానివల్ల మనకి క్యాటరాక్ట్ అనేది ఒపాసిఫై అయ్యి క్లౌడీ అవుతుంది నార్మల్ లెన్స్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మా నాన్న చేయించుకున్నారు. మా తాతయ్య చేయించుకున్నారు. అంటే కంపల్సరీ నాకొచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా? Yeah, it's not because of genetic. It's not genetic. It's an age-related process. Because మదర్‌కి, ఫాదర్‌కి ఉందని మనకి రావడం కాదు. ఏజ్ వల్ల వస్తుంది. ఓకే. దిస్ ఈస్ కొంచెం బెటర్. అయితే సో వెన్ వి కమ్ టు గ్లకోమా ఒక సైలెంట్ కిల్లర్ అంటారు కదా! సో ఎందుకంటారు గ్లకోమాని సైలెంట్ కిల్లర్ అని? ఎందుకు గ్లకోమా సైలెంట్ కిల్లర్ అంటారంటే ఎర్లీ స్టేజెస్‌లో సింప్టమ్స్ ఏమి ఉండవు. సో, అండ్ ఈ గ్లకోమాలో ఫస్ట్ మనకు పెరిఫెరల్ విజన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మనం ఎక్కువ సెంట్రల్ విజన్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి పెరిఫెరల్ విజన్‌లో వచ్చిందని మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్‌కి గ్లకోమా ఉందని కూడా తెలీదు. సో, ఓకే. మనకి ఆల్‌మోస్ట్ మోడరేట్ అడ్వాన్స్ స్టేజ్ అంతా వచ్చే వరకు కూడా పేషెంట్‌కి తెలీదు. ఇట్లా సైలెంట్‌గా డ్యామేజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనము సైలెంట్ కిల్లర్ అని అంటాం. ఓకే. ఆహ్, ఏంటి విజయశ్రీ గారు అడుగుతున్నారు. కిడ్స్‌లో మెల్లకన్ను ఉంటుంది పుట్టినప్పటి నుంచి. కెన్ ఇట్ బి క్యూర్డ్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. యాహ్! క్యూర్డ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి పిల్లలకి పవర్ ఉండడం వల్ల కూడా స్క్వింట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో, ఓకే. మనం పవర్ కరెక్షన్ ఎందుకంటే ఎక్కువ రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్ ఉన్నా కూడా స్క్వింటింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో, దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తే మనం స్క్వింట్ కూడా కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఆ స్క్వింట్‌కి సర్జరీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్స్‌తో కాకుండా మజిల్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం వల్ల వస్తే దానికి సర్జరీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
రైట్. సో మ్యామ్ గ్లకోమా గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా మనం. సో గ్లకోమా ఓన్లీ అంటే ఇప్పుడు క్యాటరాక్ట్ మీరు ఏజ్ రిలేటెడ్ అని చెప్పారు. అలానే గ్లకోమా గూడా ఏజ్ రిలేటెడా? లేకపోతే ఏ ఏజ్ యాహ్! నుంచి వచ్చే మోస్ట్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ద ఉంది? టైమ్ ఇట్స్ ఎల్డర్లీ డిసీజ్. లైక్ మోర్ థాన్ 40, 60 ఇయర్స్‌లో వస్తుంది. ఓకే. బట్ సేమ్ లైక్ క్యాటరాక్ట్ లైక్ న్యూ బోర్న్ బేబీలో గూడా మనకి క్యాటరాక్ట్ వస్తుందని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాంగా. అలాగే న్యూ బోర్న్ బేబీలో గూడా గ్లకోమా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో, ఇఫ్ ఓకే. న్యూ బోర్న్ స్టేజ్‌లో బేబీకి ఎక్కువ చాలా బ్లాక్ పోర్షన్ ఎక్కువుండి, ఐస్ బిగ్‌గా ఉండి, ఎక్కువ ఫోటోఫోబిక్ ఉండి, క్లౌడీగా ఉంటే కొంచెం గ్లకోమా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో, అప్పుడు మనం పీడియాట్రిక్ గ్లకోమాని కన్సల్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో, ఇట్స్ అన్ ఎల్డర్లీ డిసీజ్ ఓన్లీ. బట్ వీల్ డూ గెట్ ఇన్ న్యూ బోర్న్స్ ఆల్సో, ఇన్ డెవలప్‌మెంటల్ స్టేజ్ ఆల్సో. దానికి క్యూర్ అనేది ఉండదు అని చెప్పి అంటున్నారు మీరు. క్యూర్ అంటే మనము ఇప్పటి వరకి ఒకసారి డ్యామేజ్ అయ్యిందనుకోండి, మన పేషెంట్ మన దగ్గరకొచ్చేసప్పటికి డ్యామేజ్ ఒకవేళ ఒక 30% ఉంది అంటే, ఆ 30% మనం రిట్రీవ్ చేయలేము. ఫర్దర్‌గా ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా మనం డ్రాప్స్‌తో కంట్రోల్ చేస్తాం ఫస్ట్ ప్రెషర్‌ని. డ్రాప్స్‌తో కూడా కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు అంటే లేజర్ అవసరం ఉంటుంది. ఆ లేజర్‌తో కూడా కంట్రోల్ కాకపోతే మనం సర్జరీస్‌కెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే. గ్లకోమా ట్రీట్‌మెంట్‌లో కొత్త టెక్నాలజీ ఏమొచ్చింది మ్యామ్? అండ్ వింగ్ విజన్ ఎలా డెవలప్‌మెంట్‌ని అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది? సో, ఇప్పుడు సర్జరీస్ అంటే మనం ఫస్ట్ దానికి సెపరేట్ ఒక నార్మల్‌గా మనకి గ్లకోమా అంటే ఏంటంటే, ఐ కాన్స్టెంట్‌గా ఫ్లూయిడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటుంది. ఆ సేమ్ అమౌంట్ షుడ్ డ్రెయిన్ ఔట్. ఒక డ్రైనేజ్ యాంగిల్ ఉంటుంది. ఆ యాంగిల్ నుంచి డ్రెయిన్ ఔట్. సో, మనకి ఏమవుతుంది అంటే, ఈ డ్రైనేజ్ యాంగిల్ దగ్గర ప్రాబ్లమ్ ఉండడం వల్ల ప్రాపర్‌గా డ్రెయిన్ అవ్వదు. సో, అందువల్ల ఫ్లూయిడ్ బిల్డప్ అవుతుంది ఐలో. దానివల్ల ఐ ప్రెషర్ అనేది పెరిగిపోతుంది. సో, రైట్. దానికి మనం ఫస్ట్ దానికి మనం మెడికల్‌గా మేనేజ్ చేస్తాము. మెడికల్ కూడా కంట్రోల్ అవ్వకపోతే సర్జరీస్‌కెళ్తాం. సర్జరీస్‌లో మనం ఏం చేస్తాం, సెపరేట్ డ్రైనేజ్ పాత్‌వే క్రియేట్ చేస్తాము. సో, ఫస్ట్ ట్రబిక్లెక్టమీ అని చేస్తాము. ట్రబిక్లెక్టమీతో కూడా మనకు కంట్రోల్ అవ్వకపోతే డివైసెస్ ఉంటాయి. గ్లకోమా డ్రైనేజ్ డివైసెస్ అని. ఇప్పుడు రీసెంట్‌గా మిగ్స్ అని వచ్చాయి. అంటే మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ గ్లకోమా సర్జరీస్. అందులో మనం ఎక్కడైతే డ్రైనేజ్ యాంగిల్ దగ్గర ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది కదా! మనం ఆ రెసిస్టెన్స్‌ని అక్కడ ఆ డ్రైనేజ్ యాంగిల్ దగ్గర ఈ స్టెంట్ పెడితే మనకి సో దట్ ఫ్లూయిడ్ విల్ గో అవుట్ త్రూ ద స్టెంట్. ఇది రీసెంట్‌గా వస్తున్న సర్జరీస్. రైట్. స్టెంట్స్ యూజ్ చేయడం, మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ గ్లకోమా సర్జరీస్. రైట్. సో, ముందల కంటే ఇప్పుడు బెటర్ అయింది సిట్యుయేషన్ అని చెప్పి అంటున్నారు మీరు రైట్? యాహ్! 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 దట్స్ నైస్. సర్జరీస్ యాహ్! సో, వి హావ్ ఎ క్వెషన్ మ్యామ్. సో, నాకు హ్మ్. చలిగాలి తగిలినప్పుడు కళ్ళు దురద పుడతాయి సిన్స్ 10 ఇయర్స్. దీనివల్ల ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్ అవుతుందా అని అడుగుతున్నారు. చలిగాలియా? చల్లగాలి తగిలినప్పుడు రైట్. ఆహా! సో, ఆ! కళ్ళు ఆ! దురద పుడతాయట. సో, మేబీ అంటే వెదర్ కండిషన్‌కి తనకేమైనా ఎలర్జీ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎలర్జీ వల్ల దురద వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో, మనం ఒకసారి కన్సల్ట్ అయ్యి ఎలర్జిక్ సైన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? దానికి డ్రాప్స్ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. గ్రేట్. అంటే ఓకే. వెదర్ వల్ల కూడా ఎలర్జీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రైట్. రైట్. ఎట్ ఎట్ బర్త్ విజన్ ఇంకా ఫిక్స్ అవ్వదు. అందుకు స్క్వింట్‌లా అనిపిస్తుంది. ఓవర్ ద గ్రోత్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఇట్స్ బెటర్ టు కన్సల్ట్ అన్ ఆప్థమాలజిస్ట్ అని చెప్పి డాక్టర్ అనుపమ గారు చెప్తున్నారు. యాహ్! అట్ ద బర్త్ మనం న్యూ బోర్న్ బేబీని చూసినప్పుడు కొంచెం స్క్వింటింగ్ లాగే ఉంటుంది. సో, అప్పటికి వాళ్ళకి ఫిక్సేషన్ కూడా ఇంకా ఫుల్‌గా రాదు. రైట్. అబ్సల్యూట్‌లీ. సో, మ్యామ్ క్యాటరాక్ట్ 2 ఐస్‌కి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది అని చెప్పి అన్నారు మీరు. సో, హ్మ్. అలానే గ్లకోమా కూడా 2 ఐస్‌కి వస్తుందా? గ్లకోమా కూడా 2 ఐస్‌కొచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓన్లీ 1 ఐకి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో, మనం ఓహ్! 1 ఐకున్నప్పుడు మనం ఎవ్రీ 3 మంత్స్, 4 మంత్స్‌కి ప్రెషర్ చెకప్ చేయించుకోవాలి. ఫీల్డ్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది. అది ఎవ్రీ 1 ఇయర్‌కోసారి ఫీల్డ్ టెస్ట్ కూడా చెకప్ చేయించుకోవాలి. సో, మా ఫీల్డ్ టెస్ట్ ఎవ్రీ 1 ఇయర్‌కి చెకప్ చేయించుకున్నప్పుడు సేమ్ అలానే ఉందా? ఏమైనా ప్రోగ్రెస్ అవుతుందా? అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో, అలాగా మనం ప్రెషర్ కంట్రోల్ అవుతుందా? లేదా? అని చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే. సో, ఒక్కసారి వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. 2 సెపరేట్‌గా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి రైట్? ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఐలోనే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే. కంపల్సరీ అదర్ ఐలో ఉండాలని కూడా లేదు. సమ్‌టైమ్స్ బోత్ ఐస్ విల్ ఎఫెక్ట్. రైట్. మ్యామ్ ఇప్పుడు చాలా మంది వి ఆర్ ఆల్ టాకింగ్ అబౌట్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాం. దానికిను ఐస్‌కి ఏమన్నా రిలేషన్ ఉందా? వాటికి ఐస్‌కైతే ఏమి రిలేషన్ ఏమీ లేదు. ఓకే. ఎందుకంటే వి హావ్ ఎ క్వెషన్ బికాజ్ హ్మ్. యూ హ్మ్. నో నౌ-ఏ-డేస్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సర్వైకల్ యాహ్! క్యాన్సర్ అండ్ ఆల్ థట్. నాట్ రిలేటెడ్. రైట్. ఆహ్, ఏంటి
జనరల్‌గా ఇప్పుడు పిల్లలు స్క్రీన్ టైమ్ చాలా చూస్తున్నారు. ఎక్కువ చూస్తున్నారు. సో, హ్మ్. అలాంటి వాళ్ళకి ఏదన్నా డ్రాప్స్ కానీ అంటే ఇప్పుడు మనం కొన్నిసార్లు అవాయిడ్ చేయగలం. కొన్నిసార్లు అవాయిడ్ చేయలేం. సో అలాంటి వాళ్ళు టైంలో So if you needs to use continuously screen, take frequent breaks for every 20 minutes అలా 20 seconds అలా బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ ఉండాలి. లైక్ ఫార్దెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వైపు చూస్తూ ఉండాలి ఒక 20 సెకండ్స్ అలా. అండ్ దెన్ మనం స్క్రీన్ చూస్తూ ఉంటే ఐస్ అనేది బ్లింక్ చేయం. సో ఐస్ డ్రై అయిపోతూ ఉంటాయి. దాని కోసం మనం లుబ్రికెంట్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే. సో ఓకే. ఫ్రీక్వెంట్ అండ్ ఇంకా ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ లాగా అనిపిస్తే మనం ఐ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉండాలి. లైక్ లెఫ్ట్ రైట్ చూడడము, పైకి కిందికి చూడడము అలా చేస్తుండాలి 10 టైమ్స్ అలా. రైట్. సో మ్యామ్ మీ దగ్గర ఈ మధ్యన వచ్చిన టఫెస్ట్ సిట్యుయేషన్ అండ్ హౌ డు యూ హ్యాండిల్డ్ ఇట్ ఇన్ విన్ విజన్? కెన్ యూ షేర్ సంథింగ్ విత్ అస్? టఫెస్ట్ సిచ్యుయేషన్ అంటే ఆఫ్ లైక్ కోర్స్ మీకు రిగార్డింగ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వస్తూనే ఉంటాయి. అంటే గ్లకోమా గాని, క్యాటరాక్ట్ గాని సంథింగ్ లైక్ థట్. సో టఫెస్ట్ సిచ్యుయేషన్ అంటే ఈ మధ్యలో ఐ డింట్ కౌంట్ ఇట్ ఆల్సో. ఆఫ్ కోర్స్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ పేషెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఎవ్రీ పేషెంట్ హ్యాస్ దేర్ మ్యామ్ విన్ విజన్‌లో వెన్ ఇఫ్ సమ్‌వన్ కమ్స్ టు యూ, యూ ఆల్సో గివ్ సపోర్ట్ సైకలాజికల్లీ టు దెమ్? Yeah. First, we'll explain the condition, what is there, and we'll tell the management how it will proceed, and then we'll give the moral support also because the patient needs it before that management. So first, we'll counsel the patient, and then we'll discuss about the management. రైట్. సో సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ ఉంటే C3, C4, C5 సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ ఉంటే గనక వాళ్ళకి ఐస్ మీద ఏమైనా ఎఫెక్ట్ పడుతుందా అని అడుగుతున్నారు. పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఈ స్పైన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఐస్‌లో రియాక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఓకే. అంటే దాన్ని యువిఐటిస్ అంటారు. ఆ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ రియాక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే. సో వాళ్ళు ఎన్ని రోజులకి చెక్ చేయించుకోవాలి? ఎవ్రీ 6 మంత్స్‌కోసారి చెకప్ చేయించుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే. ఓకే. సో ఇంకొక క్వెషన్ మ్యామ్. నా ఏజ్ 37. రీసెంట్‌గా రీడింగ్ స్పెక్స్ వచ్చాయి. బట్ 4 డేస్ బ్యాక్ నైట్ సడెన్‌గా బ్లర్‌గా అయింది. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ అని అడుగుతున్నారు. ఓన్లీ నియర్ విజనే బ్లర్ అయిందా? ఆర్ డిస్టెంట్ విజన్ ఇస్ బ్లర్డ్? దేవి గారు ఎలా అయింది బ్లర్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. మీరు కొంచెం క్లారిటీగా చెప్తే షీ కెన్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ బెటర్ వే యాక్చువల్లీ. సో తను టైప్ చేసే లోపల లెట్ మీ ఆస్క్ వన్ మోర్ క్వెషన్ టు యూ. సో మ్యామ్ ఇప్పుడు నాకు కూడా సజెస్ట్ చేశారు గ్లకోమా టెస్ట్ చేయించుకోండి అని. ఎందుకు టెస్ట్ అంటే ఇది 2, 3 టైమ్స్ అయింది. నేను 2 సార్లు ఇగ్నోర్ చేశాను. ఈసారి ఐ కుడెంట్ అవాయిడ్. ఐ హావ్ టు గో నెక్స్ట్ మంత్. సో ఎందుకు సజెస్ట్ చేస్తారు అలాగా? సో ఇఫ్ హై మైనస్ పవర్ ఇస్ దేర్, that Okay. eyeball will stretch out. Okay. So that whatever the nerve is there, where will we see glaucoma? Disc, the portion which we affected is disc. So Right. that will also stretches. So if that stretches, it looks like glaucomatous disc. ఓకే. సో క్లినికల్‌గా చూడడానికి మనకి గ్లకోమా లాగా అవుతుంది స్ట్రెచ్ అవ్వడం వల్ల. అండ్ దానివల్ల మనకి సస్పిషియస్ లాగా అనిపిస్తుంది గ్లకోమా ఉందేమో. అందుకని మనం ఫీల్డ్ టెస్ట్ చేసి అది రూల్ అవుట్ చేస్తాము. ఇది మైనస్ పవర్ ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళలో. అలానే కాకుండా కొంతమంది బై బర్త్‌గానే ఆ డిస్క్ కొంచెం గ్లకోమా లాగా ఉంటుంది. దాన్ని ఫిజియోలాజికల్ కప్పింగ్ అని అంటారు. సో అది చూసినా మనకి గ్లకోమా లాగా అనిపిస్తుంది. సో మనం ఆ ఫీల్డ్ టెస్ట్ చేసి అది ఉందా లేదా అనేది రూల్ అవుట్ చేస్తాము. రైట్. రైట్. సో దేవి గారు రిప్లై పెట్టారు మ్యామ్. మొత్తం బ్లర్ అయింది అని చెప్పి అంటున్నారు. నియర్ విజన్ అండ్ Distant vision also. డిస్టెంట్ విజన్. But how much duration it was blurred? After that was regained or దేవి గారు ఎంతసేపు బ్లర్ అయింది అని అడుగుతున్నారు. ఎంత డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైమ్. అండ్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా గ్లకోమా మైనస్ పవర్ ఉంటాయని. ఎంత పవర్ నుంచి హై పవర్ అంటే ఎంత అని అడుగుతున్నారు? పర్టిక్యులర్ పవర్ అని ఏమి లేదు. అంటే ఫ్రమ్ మోడరేట్ టు హై మయోప్స్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టడీస్ షోడ్ దట్ ఇట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ గ్లకోమా. ఈ మయోపియా అనేది మైనస్ లెన్స్. సో పర్టిక్యులర్ ఇంతే పవర్ ఉంటే అది ఉండాలని కాదు. సో ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వాట్ ఎవర్ ద
cases they have seen, like they have on research how the cases will be studied, in that Right. cases, like they concluded that it's also one of the risk factor for glaucoma. రైట్. My రైట్. రైట్. సో ఒక 10 మినిట్స్ పాటు కొంచెం సేపు రెస్ట్ తీసుకున్నాక సెట్ అయింది అంటున్నారు దేవి గారు. మేబీ ఐ స్ట్రెయిన్ వల్ల ఆర్ ఎక్కువ మజిల్ పవర్ యూజ్ చేయడం వల్ల కూడా బ్లర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై whenever you are using screen or whenever you are reading book for long hours, just take frequent breaks. రైట్. రైట్. అండ్ ఇదిగోండి ఇప్పుడు పిల్లలే కాదు పెద్దలు గూడా ఇలా ఫోన్‌లు పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉండేసరికి మనకు కూడా చాలా స్ట్రెయిన్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ. అవును. యాహ్! సో వెన్ షుడ్ స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ స్టార్ట్ బి చెక్డ్ రెగ్యులర్‌లీ అని అడుగుతున్నారు. Like from 5 to 6 years they can go for checkup for every 6 months or 1 year. Initially we have to keep on checking how the children are seeing, whether they are able to see or not, whatever the objects we are seeing. First initially we have to check in the, like in the house or in like something they are able to see or not. So then we can get the idea whether to take the children to the hospital or not, ophthalmologist or not. రైట్. సో పింక్ ఐ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. Pink eye ante it's conjunctivitis. It's an infection of the conjunctiva. It may be viral infection or a bacterial infection. So రైట్. during that time, ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది కంజంక్టివైటిస్ అనేది. సో రైట్. ప్రాపర్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్. సో అప్పుడు కూడా ఆప్థమాలజిస్ట్‌ని కలవాలా? లేకపోతే కలవాలి. ఓకే. సో ఓకే. కలిసి యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, డ్రాప్స్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్. సో డాక్టర్ అనుపమ అడుగుతున్నారు. ఫ్లోటర్స్ సడెన్‌గా కనిపిస్తే రిస్కా అని అడుగుతున్నారు. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఫ్లోటర్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ. ఫ్లోటర్స్ అంటే ఏంటంటే మనం చూస్తున్నప్పుడు మనకి చిన్న చిన్న బ్లాక్ పార్టికల్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో నాకెప్పుడు అవి కనిపిస్తాయి. అవి కొంచెం మైనస్ పవర్ ఎక్కువ ఉన్న హై మయోప్స్లో అట్లా ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో అవి కాన్స్టాంట్గా 1, 2 కొంచెమే కనిపించి అప్పుడు ఉంటే అవసరం లేదు. ఎక్కువ కంటిన్యూస్గా కనిపిస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది. అంటే సో ఏం ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది? నాకెప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అందుకని. అంటే కంటిన్యూస్ అంటే 2, 3 అంటే ఓకే. ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ ప్రపోర్షన్‌లో మనకి చాలా ఉండి ఇట్లా ఫ్లాషెస్ ఆఫ్ లైట్ లాగా వచ్చి అట్లా ఫ్లోటర్స్ చాలా చాలా బ్లాక్ పార్టికల్స్ కనిపిస్తే మనకు రెటినల్ డిటాచ్‌మెంట్ అనేది దాంట్లో అట్లా అవి ఎక్కువ ఉంటాయి. మనకు లోపల రెటినా నర్వ్ ఉంటుంది కదా! దాని డిటాచ్‌మెంట్‌లో ఆ ఫ్లోటర్స్, ఫ్లాషెస్ ఆఫ్ ద లైట్స్ ఉంటున్నాయి. సో చాలా ఎక్కువగా అనిపిస్తే సడెన్‌గా చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తే సో ఆప్థమాలజిస్ట్‌ని కన్సల్ట్ చేయడం బెటర్ ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వెషన్ మ్యామ్. ఈ మధ్యన ఫ్రీక్వెంట్‌గా కంజెక్టివ్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తోంది. ఏం చేయాలి? ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ నార్మల్‌గా వేపవి అవన్నీ యూజ్ చేస్తుంటారు. అలాంటివి ఏమి యూజ్ చేయకూడదు. నార్మల్ నీమ్ వాటివి అలాంటి వాటి యూజ్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ ఆప్థమాలజిస్ట్‌ని కన్సల్ట్ చేయాలి. సో డ్రాప్స్ ఉంటాయి. డ్రాప్స్ యూజ్ చేయాలి. అండ్ లిడ్ స్వెల్లింగ్ అదంతా ఎక్కువగా ఉంటే వార్మ్ కంప్రెషన్స్ అలాంటివి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అండ్ డ్రాప్స్ దాని తర్వాత హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్‌కి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆ పర్సన్ యొక్క టవల్ అవన్నీ, పిల్లో అవన్నీ సెపరేట్‌గా పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇంకో పర్సన్ యూజ్ చేయొద్దు వాటిని, ఎందుకంటే స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రైట్. షుగర్ ఉంటే గ్లకోమా ప్రాబ్లమ్ ఎక్కువ అవుతుందా మ్యామ్ అని అడుగుతున్నారు. షుగర్ వల్ల గ్లకోమా ఏం ఎక్కువ అవ్వదు. బట్ డయాబెటిస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద గ్లకోమా. అసలు ఎందుకు వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. అంటే డయాబెటిక్స్‌లో గ్లకోమా ఎందుకు వస్తుంది? గ్లకోమా జనరల్‌గా ఎందుకు వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. గ్లకోమా ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు ఐలో ఫ్లూయిడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ ఫ్లూయిడ్స్ ఎంతైతే ప్రొడ్యూస్ అయిందో సేమ్ అమౌంట్ షుడ్ బి డ్రైన్డ్ అవుట్. ఆ డ్రైనేజ్ యాంగిల్ దగ్గర నుంచి మనకు డ్రైన్ అయిపోవాలి, ఐకి అవుట్ సైడ్ వచ్చేసేయాలి. అది డ్రైనేజ్ యాంగిల్ దగ్గర ప్రాబ్లం అయితే ఆ ఫ్లూయిడ్ అంతా బిల్డప్ అయిపోతుంది ఐలో. ఆ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి గ్లకోమా నర్వ్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. దాన్నే మనం గ్లకోమా అంటాం. మ్యామ్ ఇప్పుడు ఐ డ్రైనెస్ అని చెప్పి ఈ మధ్యన చాలా మంది కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. బికాస్ వీఆర్ వాచింగ్ స్క్రీన్ టైమ్ ఎక్కువైంది, డ్రైనెస్ అన్నారు. సో డ్రైనెస్ విల్ లీడ్ టు గ్లకోమా అలాంటి ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉంటాయా? నో డ్రైనెస్ వోంట్ లీడ్ టు గ్లకోమా. ఓకే. సో డ్రైనెస్‌ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఎలాంటిది తీసుకోవాలి ప్రికాషన్ ఇంట్లో జనరల్‌గా? డ్రైనెస్ అవనికి స్క్రీన్ టైం రెడ్యూస్ చేయాలి.
ఫ్రీక్వెంట్గా మనం బ్లింక్ చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ దెన్ లూబ్రికెంట్ ఐ డ్రాప్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకే. మెయిన్గా. ఓకే. స్పెక్స్ అనేది ఎన్ని మంత్స్‌కి చేంజ్ చేయాలి? ఎవ్రీ 6 మంత్స్కి ఒకసారి చెకప్ చేయించుకుంటుంటే మనకి పవర్ సేమ్ ఉంటే సేమ్ క్లాసెస్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. సో 6 మంత్స్కి మాత్రం చెక్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి, పవర్ చేంజ్ అయిందా, సేమ్ ఉందా లేదా. ఒకవేళ మీ క్లాసెస్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దాని మీద ఎక్కువ స్క్రాచెస్ ఉన్నాయా, క్లియర్గా ఉంటే మనం కంటిన్యూ చేయొచ్చు. స్క్రాచెస్ ఉండి అలా ఉంటే మనకి క్లియర్ విజన్ అనేది ఉండదు. సో రైట్. అప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రైట్. టీవీ వల్ల ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ విజన్ డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయా? లేకపోతే సెల్ ఎక్కువ రిస్కీనా అని అడుగుతున్నారు. సెల్ ఎక్కువ రిస్క్, ఎందుకంటే మనం కంటిన్యూస్గా చాలా నియర్ విజన్ ఎక్కువ యూజ్ చేసి చూస్తూ ఉంటాం కదా. సో అది ఎక్కువ రిస్క్. ఏదైనా కంటిన్యూస్గా చూస్తే ప్రాబ్లమాటిక్, ఈవెన్ టీవీ ఆర్ సెల్, ఎనీథింగ్ ఇస్. సో రైట్. టేక్ ఫ్రీక్వెంట్ బ్రేక్స్. రైట్. అందుకే మా ఇంట్లో సినిమా చూస్తుంటే మధ్యలో బ్రేక్ అని చెప్పి పాజ్ పెట్టి అటు ఇటు తిరిగేసి వస్తాం మేము. సో మేబీ దట్స్ అ వే టు టేక్ అ బ్రేక్, అవాయిడ్ పాప్‌కార్న్ బ్రేక్ అని చెప్తాం అన్నమాట మేము మా పిల్లలకి. సో ఈ మధ్యన ఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. వై రీజన్ ఎందుకు అని అడుగుతున్నారు. సో ఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఏది, పర్టికులర్ కంజంక్టివైటిస్ ఆర్ విచ్ ఇన్ఫెక్షన్? మనోరమ గారు కొంచెం క్లారిటీగా అడుగుతారా? ఏ ఇన్ఫెక్షన్ గురించి మీరు అడుగుదాం అనుకుంటున్నారు? బికాస్ క్లారిటీగా అడిగితే షీ కెన్ ఆన్సర్ బెటర్. అంటే ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి? కంజంక్టివైటిస్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్. ఇంకా అండ్ దెన్ ఎలాంటి? కార్నియల్ ఇన్ఫెక్షన్, కార్నియాలో కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది, దాన్ని మనం కార్నియల్ అల్సర్ అంటాము. ఓకే. ఓకే. సో అండ్ దెన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ రియాక్షన్ అని కూడా, యువేటిస్ అని ఉంటుంది. దాంట్లో ఓకే. కూడా మనకి బ్యాక్టీరియా వైరస్ లాగా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే అట్లా కూడా రియాక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రైట్. సో గ్లకోమా ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తున్నానమ్మా. పూర్తిగా నయం అయ్యే ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయా? నాకు సర్జరీ అయింది గ్లకోమాకి అని అడుగుతున్నారు విజయలక్ష్మి గారు. పూర్తిగా నయం అంటే మనం ఫర్దర్గా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాము విత్ మెడికేషన్స్. ఇప్పటి వరకు అయితే ఏదైతే డ్యామేజ్ ఉందో మనం దాన్ని బ్యాక్ తీసుకురాలేము. సో ఫర్దర్గా ఇప్పుడు మనం ప్రెషర్ కంట్రోల్ చేయగలిగితే ఫర్దర్ డ్యామేజ్ని వీ కెన్ ప్రివెంట్ ఇట్. రైట్. రైట్. సో ఐస్‌లో వాటర్ జర్నీ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా వస్తున్నాయి. ఎందుకు అని అడుగుతున్నారు. ఇది ఎయిర్, అవన్నీ మనకి ఎయిర్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది కదా మన కార్నియా. సో ఆటోమేటిక్గా ఇట్లా వాటరింగ్ అనేది ఇట్స్ రిఫ్లెక్ట్ రియాక్షన్. రైట్. సో ఎయిర్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల, డస్ట్, దాని వల్ల. ఓకే. సో మనోరమ గారు కంజంక్టివైటిస్ అని చెప్పి అంటున్నారు. యాక్చువల్లీ మనోరమ గారు ఇందాకే కంజంక్టివైటిస్ గురించి చెప్పారు మ్యామ్, ఎలా కేర్ తీసుకోవాలి అని. మేబీ యూ కెన్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ద లైవ్ యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ రివైండ్ అండ్ సీ లైక్ 3-4 మినిట్స్ బ్యాక్ లైవ్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే సేమ్ రిపిటీటివ్ క్వెషన్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్, అందుకని. సో మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్. ఎందుకంటే ఇవాళ చాలా చాలా విషయాలు చెప్పారు క్యాటరాక్ట్ గురించి, గ్లకోమా గురించి, ఇన్ జనరల్గా ఎలా కేర్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి. థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ విన్విజన్ for bringing doctors from various fields. Thank you so much. And in general, మీరు ఏదన్నా you want to add any points? Regarding patients or Anything in general care or anything? it's in general care, it's better to reduce the screen time. And for glaucoma patients to have regular checkups, like every 3 to 4 months go for pressure checkup, and for every 1 year field test. So needs to be regular checkups. And for diabetic people, for every 6 months it needs a checkup for to know whether diabetic retinopathy is there or not. And Right. for after 40 years, every person it's a must to go for regular at least 1 year checkup. Right. So ma'am, last one question. మిమ్మల్ని వదలట్లేదు అప్పుడే. వై డస్ ప్రెషర్ ఇన్ అవర్ ఐ ఇంక్రీజ్ అండ్ అది రీజన్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అని అడుగుతున్నారు. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనము. ఇప్పుడు ప్రెషర్ ఫ్లూయిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా కాన్స్టాంట్గా ఐలో. ఆ సేమ్ అమౌంట్ అనేది డ్రైన్ అవుట్ అవ్వాలి డ్రైనేజ్ యాంగిల్ నుంచి. ఆ డ్రైనేజ్ యాంగిల్ దగ్గర ప్రాబ్లం అయిపోతుంది, అప్పుడు బయటికి వెళ్ళిపోదు కదా ఫ్లూయిడ్ అంతా, మన ఐలోనే ఉండిపోతుంది. దానివల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కానీ బయటికి వెళ్ళట్లేదు. సో అందువల్ల ఫ్లూయిడ్ అనేది మన ఐలో బిల్డప్ అవుతుంది, దానివల్ల ప్రెషర్ పెరుగుతుంది.
రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. చాలా ఓపికగా చాలా ఓపికగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ అండ్ Thank హోప్ you. టు Thank మీట్ you యూ for సూన్. having us. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. Thank you. Thank you so much.